تعلیم دے۔ جو تلاوت قرآن کرتا ہے وہ رسول ہے، جن کے اوپر کرتا ہے وہ امی ہے، جن کے نفسوں کو پاک کرتا ہے وہ امی ہے، جو پاک کرتا ہے وہ رسول ہے، اور تزکیہ نفس کرتا ہے، ان کے نفسوں کو پاک کرتا ہے، اور کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ یعنی جو تعلیم دیتا ہے وہ پڑھا لکھا ہے، جو تعلیم دیتا ہے وہ رسول ہے، جن کو تعلیم دیتا ہے وہ جاہل ہیں، وہ امی ہیں۔ تو اللہ نے اس آیت میں مقصد بعثت بتایا اور رسول خدا کا علم کا اظہار اس آیت میں کیا۔ خود عالم کا لطف و کرم ہے کہ اس نے اللہ نے جب انسان کو اس دنیا میں بھیجا، انسان کے بھیجنے سے پہلے اس کی ضرورت کا سامان مہیا کرا۔ انسان کو پیاس لگے گی تو پانی کا انتظام پہلے کرا، انسان کو کھانے کی خواہش ہے تو کھانے کا انتظام پہلے کرا، انسان کو بعد میں خلق کیا۔ انسان کی ضروریات کو پہلے خلق کیا، انسان کو بعد میں خلق کیا۔ انسان کو ماں باپ کی ضرورت تھی تو ماں باپ کو پہلے بھیجا، انسان کو بعد میں بھیجا۔ جتنی چیزیں انسان کی ضرورت کی تھیں اللہ نے ان سب کو پہلے خلق کیا، انسان کو بعد میں خلق کیا۔ اگر انسان کو ہدایت کی ضرورت نہیں ہوتی تو اللہ انسان کو پہلے بھیج دیتا، ہادی کو بعد میں بھیجتا، مگر انسان کو ہدایت کی اس قدر ضرورت تھی کہ اللہ نے انسان کو بھیجنے سے پہلے ہادی کا سلسلہ رکھا، سب سے پہلے ہادی کو بھیجا۔ اللہ نے کوئی دور کوئی زمانہ عالم میں ایسا نہیں چھوڑا کہ جس دور میں ہدایت کا انتظام نہ کیا ہو، اس نے ہادی کو نہ بھیجا ہو۔ جب کوئی کل نہیں تھا تب بھی ہادی تھا، جب کل کو کوئی نہیں ہوگا تب بھی ہادی ہوگا، چاہے وہ پردہ غیب میں کیوں نہ ہو۔ صلوات محمد۔ کیا کہا؟ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں۔ ابھی خلیفہ بنایا نہیں ہے، اعلان پہلے کر دیا۔ اب آدم کا خمیر تیار کیا اور مٹی کا ایک پتلا بنایا اور کہا کہ دیکھو جب میں اس میں اپنی روح پھونکوں تب تم سب کے سب سجدے میں چلے جانا۔ جب آدم کا پتلا تیار ہوا تو اللہ نے ملائکہ سے سجدہ نہیں کرایا، اور ملائکہ کو جب یہ تمنا ہوئی کہ پروردگار تو اسے سجدہ کرائے گا جو زمین پر جا کے خروزی کرے گا، تو اللہ نے کہا انی عالم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ یعنی یہ منصب ایسا تھا کہ فرشتوں کو بھی تمنا ہوئی کہ ہم اس منصب کے حقدار ہو جائیں، لہذا مقصد کے حقدار ہو جائیں۔ تو منصب فرشتوں کو نہیں ملا، منصب کس کو ملا؟ منصب کی بنیاد کا بنایا تو اللہ نے فقال انبئونی باسمائہم، کہ آدم کو کچھ اسماء کا علم دیا۔ یعنی منصب اس لیے بنایا گیا کہ مقصد علم کو بنایا۔ اللہ نے خلافت کا مقصد جو بنایا وہ علم کو رکھا، خلافت کا منصب علم کو رکھا۔ عبادتوں کی خلافت نہیں ملی، فرشتے رکوع بھی کرتے تھے، سجدہ بھی کرتے تھے، عبادتیں بھی کرتے تھے، مگر اللہ نے عبادتوں کے نتیجے میں خلافت نہیں عطا کری۔ یعنی رہتے دنیا تک ایک پیغام دیا کہ دیکھو خلافتوں کو عبادتوں میں نہ ڈھونڈنا بلکہ علم میں ڈھونڈنا۔ مقصد علم بھی سمجھایا، علم دے کے علم کی اہمیت سمجھائی، اور آل محمد کے اسما بتا کر اور اہمیت علم سلوائی۔ صلوات محمد۔ کیا کہا؟ جب میں اس میں اپنی روح پھونکوں، جب میں اس میں اپنی روح پھونکوں تو تم سب کے سب سجدے میں چلے جانا۔ آخر یہ روح ہے کیا؟ تو روح کل روح ان امر ربی، کہ روح اللہ کا امر ہے۔ جب تک اللہ نے آدم کے جسم میں اپنا امر داخل نہیں کیا، جب تک اللہ نے آدم کو سجدہ نہیں کروایا، جیسے ہی آدم کے جسم میں اللہ کی روح یعنی امر داخل ہوئی، فوراً فرشتوں کو حکم دیا کہ سجدہ ریز ہو جاؤ۔ اب تو زمانہ عقل کے ناخن لے کہ اللہ نے ابراہیم سے کعبہ بنوایا مگر سجدہ نہیں کروایا۔ جب تک آدم کے جسم میں امر کا ایک جز نہیں آ جائے تو آدم لائق سجدہ نہیں ہوتے۔ جب تک کعبے میں اولی الامر نہ آ جائے تو کعبہ لائق سجدہ نہیں ہوتا۔ صلوات اور ہدایت کا اس طریقے سے ہدایت کا انتظام اس طریقے سے کیا کہ اللہ نے تمام نبیوں کی خلقت کا طریقہ ایک نمایاں رکھا۔ اول آدم کی خلقت کا ایک الگ طریقہ رکھا کہ آدم کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا۔ یہ امامت کی نبوت کی منزل میں آدم کا مرتبہ تھا۔
اور امامت کی منزل میں مولا علی کو خانہ کعبہ میں پیدا کیا. نہ آدم کے علاوہ کوئی بغیر ماں باپ کے پیدا ہوا، نہ مولا علی کے علاوہ کوئی کعبے میں پیدا ہوا. صلوات محمد. اسی لیے میرے مولا علی نے کہا کہ میں دنیا بھی نہیں بلکہ الہی میں چوتھا خلیفہ ہوں. چاہنے والے نے پوچھا مولا ہم تو آپ کو بلا فصل مانتے ہیں. کہا بے شک میں بلا فصل ہوں، لیکن اللہ نے سب سے پہلے آدم کو خلیفہ بنایا، اس کے بعد داؤد کو خلیفہ بنایا، اس کے بعد ہارون کو خلیفہ بنایا، پھر اللہ نے مجھے خلیفہ بنایا. اللہ نے مولا علی نے بتا دیا میرا تعلق الہی خلافہ سے ہے، مسلمانوں کے خلافہ سے نہیں ہے. صلوات محمد. مسلمانوں کے خلیفہ جب اس دنیا میں آئے تو جاہل تھے. جب میں اس دنیا میں آیا تو تلاوت قرآن کے ساتھ آیا. ان کو جاؤ حشم نے امیر بنایا، مجھے اللہ نے جنت و جہنم کا تقسیم کرنے والا بنایا. ان کو منصب دنیا والوں نے عطا کیے، دنیا والوں نے کی طاقت کو دیکھ کر منصب عطا کیے. میرے منصب میں آیتیں قرآنی نازل ہوئی. صلوات محمد. کہ اللہ نے مجھے بلا فصل بنا کر بھیجا ہے اور میرے منصب کے لیے اللہ کی مور لگی ہے کہ اللہ نے مجھے منصب عطا کر کے بھیجا ہے. لوگوں کو زمانے والوں نے عزتیں عطا کی ہے. میں دنیا کو ٹھوکروں میں رکھتا ہوں، میری ٹھوکروں کو چاہو سونا اور چاندی میں تبدیل ہو جاتے ہیں. تو اللہ نے منصب عطا کیا مولا علی کو. حضرت آدم سے سلسلہ چلا، مولا علی کو یہ منصب عطا کیا. مگر مولا علی نے فرمایا کہ دیکھو مجھے جب یہ منصب عطا کیا گیا ہے تو یہ زمانے والوں کا عطا نہیں کرا ہوا ہے بلکہ اللہ نے یہ منصب عطا کیا ہے. تو مولا علی نے فرمایا کہ جب یہ لوگ دنیا میں آئے تو جاہل تھے، جب میں آیا تو عالم تھا. جب یہ دنیا سے جائیں گے تو نجس جائیں گے، جب میں اس دنیا سے جاؤں گا تو پاکیزہ جاؤں گا. جب میں اس دنیا میں آئے تو یہ خاکی تھے، جب میں اس دنیا میں آیا تو سراپا نور تھا. تو اپنا رسول خدا کی کوئی برابری کر سکتا ہے نہ مولا علی کی برابری کر سکتا ہے. اس لیے کہ جب رسول خدا کی برابری نہیں کر سکتا تو مولا علی کی برابری کیسے کرے گا؟ اس لیے کہ رسول خدا کی برابری نہیں کر سکتا. کیوں؟ مولا رسول خدا نے فرمایا انا ولی من نور واحد، میں اور ایک ہی نور سے ہیں. تو مولا علی کی ولادت کا سلسلہ ایسے ہوا جب جناب فاطمہ بنت اسد آنے کے بعد اپنے شکم کو کعبے سے مس کیا اور ایک دعا مانگی. کہا پروردگار میرا ایمان جتنی تو نے کتابیں نازل کی ہیں ان پر بھی ہے اور جتنے تو نے صحیفے نازل کیے ہیں میرا ایمان ان پر بھی ہے اور میرا ایمان تمام نبیوں پر بھی ہے. اور پروردگار تجھے واسطہ اس مولود کا کہ میری مشکل کو آسان کر دے. دعاؤں پہ ذرا سی توجہ چاہوں گا کہ فاطمہ بنت اسد دعا کیا کر رہی ہیں؟ کہہ رہی ہیں پروردگار تجھے اس مولود کا واسطہ جو ابھی اس دنیا میں نہیں آیا ہے، مولود اسے کہتے ہیں جو دنیا میں آ چکا ہو. فاطمہ بنت اسد کہہ رہی ہیں تجھے اس مولود کا واسطہ میری مشکل کو آسان کر دے. کعبے کے پاس کھڑے ہونے کے بعد جناب فاطمہ بنت اسد نے علی کی ماں نے ابو طالب کی زوجہ نے دعا مانگنے کا سلیقہ دنیا تک سکھا دیا کہ دیکھو جب تک تم کعبے کے پاس بھی آ جاؤ تو دعا جب تک علی کے بغیر وسیلے کے قبول نہیں ہوتی. جب اس کی ماں کی مشکل بغیر علی کے وسیلے کے حل نہیں ہوتی تو امتی کی کیا ہوگی؟ صلوات جناب فاطمہ بنت اسد دیوار کعبہ میں شگاف ہوا، بی بی اندر گئی، پھر دیوار دوبارہ جڑ گئی، کفن لگے ہوئے ہیں. 3 دن تک لوگوں نے کوشش کی کہ تالوں کو توڑا جائے. آخر فاطمہ بنت اسد گئی ہیں تو ان کا غذا کا انتظام کون کرے گا؟ اس حالت میں بی بی کو اپنے گھر رہنا چاہیے اور یہ کعبے کے اندر چلی گئیں. اب کیسے کھانے کا انتظام ہوگا، کیسے ولادت کا انتظام ہوگا؟ تو مولا علی کی جب ولادت ہوئی تو جنت سے اللہ نے جناب آسیہ کو، جناب حوا کو بھیجا اور ان کی ولادت ہوئی. ان کا نزول سیدھا بیت معمور سے کعبے کے اندر ہوا اور جیسے ہی مولا علی اس دنیا میں آئے، آنے کے بعد فوراً سجدے میں چلے گئے. اب جیسے ہی سجدے میں گئے، ایک مرتبہ جب رسول خدا کعبے کے پاس آئے تو دیوار میں دوبارہ شگاف ہوا. فاطمہ بنت اسد
अंदर से आई और रसूल खुदा के हाथ में मौला अली को दे दिया। और जैसे ही मौला अली को दिया तो मौला अली ने अपनी निगाहों के लिए सबसे पहले रिसालत को मुंतखब किया कि मौला अली जब इस दुनिया में आए और आने के बाद रसूल खुदा को देखकर आंखें खोली और रसूल खुदा ने अपनी ज़बान मौला अली के दहन में दे दी। इसीलिए मौला अली ने फरमाया था, हाजा उसवतुल इल्म हाजा लुआब रसूलुल्लाह मज़क्कनी ज़क्कन ज़क्का, कि रसूल अल्लाह ने मुझे इल्म ऐसे अता किया है जैसे एक तार एक परिंदा अपने बच्चे को अता करता है, बल्कि किसी जानवर का नाम नहीं लिया, इसलिए कि परिंदा जो खाता है वही परिंदा अपने बच्चे के मुंह में दाखिल कर देता है, जरा सी भी तब्दीली नहीं आती। दो चीजें हैं, एक है कुरान और एक है हदीस, एक है हदीस कुदसी, वो भी हदीस है। कुरान क्या है? जिसमें लफ्ज़ें भी अल्लाह की हैं, जिक्र भी अल्लाह का है, अल्फाज भी अल्लाह के हैं, कलाम भी अल्लाह का है। हदीस क्या है? जिसमें हुक्म अल्लाह को है और पैगंबर को अल्लाह ने इख्तियार दिया कि जब मौका देखे जब हदीस को पहुंचा दें। हदीस कुदसी क्या है? जिसमें हुक्म अल्लाह का है, लफ्ज़ पैगंबर की हैं। शरीयत मोहम्मदी में उसे मासूम कहते हैं जो अल्लाह से कलाम ले और बंदों को पहुंचा दे और दोनों लफ्जों में किसी तरह की रद्द बदल भी नहीं हो। हदीस कुदसी वो है जिसमें हुक्म अल्लाह का है मगर लफ्ज पैगंबर की हैं, लेकिन कुरान वो है जिसमें अल्लाह कह रहा है लफ्ज भी अल्लाह की हैं। अब जो कुरान अल्लाह ने नबी को ऊपर नाजिल किया वही कुरान नबी ने अपना दहन चुसाकर अली को अता कर दिया। यानी जो कुरान नबी से मिलेगा वही अली से मिलेगा। नबी को छोड़ के कुरान नहीं मिलता, अली को छोड़ के कुरान नहीं मिलता। इसलिए मेरे मौला ने रसूल खुदा ने फरमाया, अल कुरान माली अलीउन माल कुरान, कुरान अली के साथ है, अली कुरान के साथ है। ना अली कुरान से जुदा होने वाले हैं, ना कुरान अली से जुदा होने वाला है। सलावत भेजो मोहम्मद। मेरे मौला ने फरमाया कि ये दुनिया वाले जब इस दुनिया में आए तो जाहिल थे, कुछ नहीं जानते थे। जब मैं इस दुनिया में आया तो आने के बाद कुरान सुनाया, तौरात सुनाई, ज़बूर सुनाई, इंजील सुनाई, सारी किताबें सुनाई और फिर फरमाया और कुछ या रसूल अल्लाह। तो यानी जब मौला अली का दुनिया मुकाबला नहीं कर सकती तो रसूल का क्या मुकाबला करेगी। सलावत मोहम्मद। हाँ अज़ादारो, आज ये वो तारीख है जिसमें मौला अब्बास, सक्काए सकीना, बाबुल हवाई, बाबुल मुराद, मौला अब्बास के मसाइब पढ़े जाते हैं। आज 8 मुहर्रम की वो तारीख है जिस तारीख में मौला अब्बास की शहादत मनाई जाती है आम तरीके से। वैसे 9 मुहर्रम को जब फ़ौजें आना शुरू हुई तो मौला अब्बास एक मरतबा इमाम हुसैन की खिदमत में आए और आने के बाद कहा, भैया क्या इजाज़त मिलेगी? कहा, अब्बास ज़रा सा सब्र करो। एक मरतबा इमाम हुसैन ने कहा, अब्बास तुम जाओ सकीना के लिए पानी की सबील करो। एक मरतबा मौला अब्बास जब आए और सबील करने से पहले मौला अब्बास ने कहा कि क्या मुझे जंग की इजाज़त मिल जाएगी? कहा, नहीं अब्बास, तुम जाना और उनसे कहना कि एक रात की मोहलत दे दे। बस मौला अब्बास ने फिक्रा सुना, हाथों को जोड़कर कदमों में इमाम हुसैन के गिर गए। एक मरतबा उठे और उठने के बाद कहा, मौला मोहलत और मैं मांगू? एक मरतबा हुसैन ने कहा, मैं इमाम वक्त होकर अब्बास तुमसे कहता हूँ तुम जाओ एक रात की मोहलत मांगो। मौला अब्बास चले हैं, पीछे से इमाम हुसैन ने जनाब हबीब जनाब ज़ोहर को भेजा, कहा कि तुम दोनों साथ साथ जाना इसलिए कि मेरा भाई कहीं जोश में नहीं आ जाए। एक मरतबा मौला अब्बास फौजों के सामने गए और जाने के बाद अब मौला अब्बास लरजने लगे। एक मरतबा वो ध्यान आ गया कि मुझे मौला अली ने अपनी शुजाअत का वारिस मांगा था, मुझे अपनी शुजाअत का वारिस बनाकर इस दुनिया में अल्लाह ने भेजा था। एक मरतबा मौला अब्बास ने बस इतना कहा है कि मेरे भाई ने इजाज़त एक रात की मोहलत के लिए बस इतना कहना था। हबीब इब्न मज़ाहिर ने जुमले को मुकम्मल किया। हबीब और ज़ोहर जब पलटने लगे
मौला अब्बास रास्ते में घोड़े पर चल रहे थे। एक मर्तबा हबीब कहते हैं ज़ुहैर तुम्हें पता है अब्बास की माँ से अली ने शादी क्यों की थी? इसलिए कि अली कह रहे थे कि इनसे एक ऐसा शुजा बेटा पैदा होगा जो मेरी शुजाअत का वारिस होगा। एक मर्तबा मौला अब्बास ने एक अंगड़ाई ली और अब्बा के बन टूट गए। कहा चचा हबीब आप मुझसे ऐसी बातें ना करें, इसलिए कि मेरा जोश मेरा खून वलवले मारता है। आप ये कहते हैं कि मेरे बाप ने मेरी माँ से शादी इसलिए की थी कि उनसे जो बेटा पैदा होगा मेरी शुजाअत का वारिस बनेगा। एक मर्तबा मौला अब्बास जैसे ही आगे बढ़े तो इमाम हुसैन के कानों में यह आवाज गई, दौड़ते हुए हुसैन करीब आए और आने के बाद एक मर्तबा मौला अब्बास से कहा जाओ ज़ैनब बुला रही हैं। मौला अब्बास खैमे में गए हैं तो अज़ादारों 48 बच्चे खैमे के अंदर प्यासे तड़प रहे थे, जिनकी जबान तालू से लगी हुई थी। अज़ादारों जानते हो उन बच्चों की प्यास का क्या आलम था? उन बच्चों की प्यास का यह आलम था कि कमर को पकड़े हुए खड़े थे, जो बैठ जाते थे तो वो खड़े नहीं हो सकते थे, जो खड़े हुए थे वो बैठ नहीं सकते थे। हाँ अज़ादारों मौला अब्बास अपने घुटनों को टेक कर जमीन पर बैठ गए। एक मर्तबा जनाबे सकीना वहां से आई। खैमे में से आने के बाद मौला अब्बास के गले में सूखा हुआ मस्कीना लटका दिया। हाँ मौला अब्बास ने जनाबे सकीना को गोद में लिया। गोद में लेने के बाद अब्बास उस खैमे में गए जिस खैमे में हुसैन मौजूद थे। एक मर्तबा इमाम हुसैन ने हसरत भरी निगाहों से एक बार सकीना को देखा, एक बार अब्बास को देखा। अब्बास को देखने के बाद कहा सकीना तुम सिफारिश के लिए ले आई। हाँ सरदारों एक बार तो इमाम हुसैन ने कहा अब्बास को मैं जंग नहीं करना है, तो मैं सकीना के लिए मस्क का इंतजाम करना है। हाँ सरदारों कि मौला अब्बास फुरात के किनारे पहुंचे और किनारे पहुंचने के बाद एक मर्तबा दरिया में उतरने के बाद सूखा हुआ मस्कीदा को तर्क किया और पानी को देखा, हाथों में पानी को उठाया, सकीना का चेहरा नजर आने लगा। मर्तबा पानी को सावरी फेंक दिया और फेंकने के बाद अब्बास ने दुआ की कि परवरदिगार तुझे मेरे भाई हुसैन के हक का वास्ता, इसलिए कि जब मैं वहां से चला था तो सकीना से वादा करके चला था कि सकीना तुम प्यासे बच्चों को तसल्ली देती रहना। सकीना तसल्ली दे रही थी। एक मर्तबा सकीना कह रही है बच्चों से बच्चों जरा खामोश हो जाओ, रोना नहीं, तुम्हें पता है मेरा चाचा पानी की सफीर करने गया है। छोटे छोटे बच्चे कूचे लिए हुए प्यासे बच्चे बैठे थे, वो बच्चे जो खड़े नहीं हो सकते थे वो तो बैठ सकते थे, जिनके कमर टूट रही थी, प्यास के मारे हड्डियां चढ़क रही थी। एक मर्तबा मौला अब्बास ने मस्कीदा भराई ना और मस्कीदा जैसे उठाया, उठाने के बाद अपने हाथों को देखा, कहा परवरदिगार मुझे कसम है मौला हुसैन की, इन हाथों को तर देखकर मौला अब्बास ने जैसे अपने हाथों को तर देखा कि सकीना का चेहरा याद आ गया। एक मर्तबा छोटे छोटे बच्चे याद आ गए, कहते हैं मेरे हाथ तर हो गए, सकीना के होठ कुछ रह गए। परवरदिगार जब मेरी कांच खैमे में जाए तो इस हाथों में हाथ ना हो। एक मर्तबा मौला अब्बास ने फराक के कनाल से मस्क उठाया, उठाने के बाद चलने लगे, घोड़े पे बैठे और मस्क को लेकर चलने लगे। रिवायतें अलग अलग मुख्तलिफ रिवायतें हैं। कुछ रिवायतें ये कहती है तीर मौला अब्बास की आग में लगा, बहुत कई मुख्तलिफ रिवायतें हैं। एक रिवायत ये कहती है मौला अब्बास जब चलने लगे तो एक मर्तबा जालिम ने जब हाथ काट लिए तो मौला अब्बास ने अपने मशकीदे को ज़ीन पर रखा और घोड़े की ज़ीन पर रखकर एक मर्तबा खुद अपने आप को झुका दिया, झुका के अपने सीने से मशकीदे को रोका और इतने में उधर से फौजें बढ़ी। अब्बास के जब तीरों को लगाना शुरू किया है ना तो अज़ादारों से मौला अब्बास की सारी पटलियां तीरों से शल हो गई। एक मर्तबा मौला अब्बास के मशकीदे में तीर लगा, मौला अब्बास की आस टूट गई। हाँ अज़ादारों एक मर्तबा मौला अब्बास कहते हैं काश पानी सकीना तक पहुंच जाता। हाँ अज़ादारों सकीना एक बीवी की गोद में बैठी हुई थी, नन्ना नन्ना हाथों से कूचे लिए हुई। एक मर्तबा मौला अब्बास जब घोड़े से गिरे हैं और गिरने के बाद जब मौला अब्बास के हाथ कटा हो गए, आग में तीर लग चुका, मौला हुसैन से मुलाकात हो चुकी। जब मौला अब्बास का सर कट गया ना अज़ादारों तो एक मर्तबा मौला अब्बास का सर जब सारे सर नो के सीना पे आ गए तो अब्बास का सर नो के सीना से बार बार गिरता था। एक बार जब सकीना ने देखा कि चाचा का सर गिर रहा है तो लोगों ने कहा ये सर नेज़े पे रुकता क्यों नहीं? कहा एक सर का काम करते हैं, ऐसा है एक रस्सी लेकर आओ। एक रस्सी लेकर आई, एक जालिम पड़ा और उसने एक कील में रस्सी को बांधा और अब्बास के एक कान से निकाला और दूसरे कान में डाला और मौला अब्बास का सर घोड़े की गर्दन में बांध दिया।
सारे घोड़े की नाभों से टकराता था। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अज़न में क़ज़ाई व तस्लीम। परवरदिगार तुझे इस मजलिस का वास्ता, जहाँ जहाँ शियाने हैदर करार हैं, जो भी मजलिस को मुनक़िद करना चाहते हैं, जो उनकी कोशिश है उनको कामयाब फरमा। हमारे जो जुलूस, जो अज़ाए मजलिस रह गए हैं प्रोग्राम होने से, कि परवरदिगार तुझे मौला अब्बास कटे हुए बाजुओं का वास्ता, तुझे जनाब सकीना की हसरत का वास्ता, कि परवरदिगार